오늘 함께 볼 하나님의 말씀은 지난 시간에 이어서 누가복음 17장 11절부터 19절 말씀입니다. 오늘 제가 한국어로 한번 읽고요. 우리 자녀들을 대표해서 우리 유수부 학생 중인 폴킴 학생이 영어로도 성경을 봉독하겠습니다. 먼저 한국어로 읽겠습니다. 한국어 읽을 때 우리 다 같이 읽을까요? 누가복음 17장 11절부터 19절까지 말씀. 마지막 19절 말씀은 우리가 한 번 더 읽도록 하겠습니다. 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀입니다. 다 같이 한 목소리로 봉독합니다. 시작. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 촌에 들어가시니 문둥병자 10명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 가로되 예수 선생님이여 우리를 긍휼히 여기소서 하거늘 보시고 가라사대 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 저희가 가다가 깨끗함을 받은지라. 그 중에 하나가 자기의 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 살해하니 저는 사마리아인이라. 예수께서 대답하여 가라사대 10사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 9은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 우리 19절 말씀 한 번 더 읽습니다. 시작. 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘. 거기서 읽지 말고 앞에 와서 읽어도 돼요. 여러분 들어오세요. 우리 예배에 같이 섬기는 예배 인도자니까 오세요. Luke chapter 17, verse 11 to 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God, except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. One day, Jesus and his friends were traveling to Jerusalem. Hey, that's Jesus. What, where? Right there. Right He's walking there. down the road. I see him. I see him. Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. These 10 dudes had leprosy. People did not want to be around guys with leprosy. Hey guys, how's it going? Isn't it a beautiful day? Why is he talking to us? I don't know. Wait a minute, these guys have leprosy! Ah! Unclean! Unclean! There he unclean, goes. Unclean! Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. Hey, those dudes have leprosy. Yep, I know it. Go show yourselves to the priests. You heard the man. Let's go, boys. We gotta go see the priests. Let's go, boys. Guess we're gonna see the priests. As the lepers went, they were healed. We're here. Woohoo! That's so cool. Yeah, I can go home now. Sweet, my scars are gone. Now I can go home. Yeah, woohoo! Thank you, Jesus, so much.
Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Rise and go. Your faith has made you well. Don't forget to thank Jesus. Amen. 아멘. 우리가 하나님께 감사하는 추수감사절 예배로 하나님께 나아갑니다. Let me give you just one question. Just one. Why? 왜 10명 중에 한 명만 예수님께 감사를 하러 돌아왔을까요? 똑같이 치유를 받았는데 왜 한 명만 예수님께 감사를 드렸던 것일까요? 우리가 레프로시, 문둥병자가 아니기 때문에 잘 모르겠죠. 그러나 오늘 말씀에 예수님께서 하신 말씀을 힌트 삼으면 왜 9 and 10, 10명 중에 9명은 다 가고 오직 한 명만 예수님께 돌아와서 감사를 드릴 수 있는지 그 이유를 추측해 볼 수 있습니다. 예수님께서 돌아온 감사를 하고 있는 사마리아인에게 이렇게 물어봐요. 10명이 다 깨끗함을 받지 않았느냐? 9은 어디 있느냐? 이 이방인 외에 하나님께 영광을 돌려온 사람이 왜 없느냐? 그러시면서 오늘 말씀 Luke chapter 17 verse 19 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. 예수님의 능력이 문둥병자를 고친 것입니다. 근데 예수님께서 내 능력이 너를 고쳤다 말씀하시지 않으시고 뭐라고 그래요? Your faith. 내 믿음이 너를 구원하였다. 너를 치료하였다 말씀하시는 거예요. 왜 한 명만 예수님께 돌아와 예수님께 감사를 드렸는가? 예수님의 이 말씀을 힌트 삼아 생각해 보면 10명 중에 한 명만이 예수님을 향한 믿음을 갖고 있었다는 것이죠. 여러분 이 세상에 많은 사람들이 살아가고 있습니다. 많은 사람 중에서 왜 그 많은 사람 중에 또 많은 사람들이 하나님께 감사를 하지 않을까요? 감사는커녕 하나님이 계시다고 하는 그 존재 자체도 모르고 살아가고 있는 것일까요? 그것은 바로 그 사람들 안에 하나님을 향한 믿음이 없기 때문인 것이죠. 우리가 부족하고 연약해도 오늘 이 추수감사 예배로 우리 유수자녀들과 함께 예배를 드리면서 하나님께 나와 감사할 수 있는 이유가 뭐냐? 그 감사의 근본 원인, 근원이 어디 있는가? 바로 하나님께서 우리에게 주신 믿음 때문인 것이죠. 그래서 히브리서 11장 16절 말씀에 6절 말씀에 보니까 히브리서 11장 6절 말씀 우리 어른들 같이 읽어볼까요? 시작. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 우리 유수자녀들은 대학부 우리 영어로도 같이 읽어볼까요? In English 시작. And without faith it is impossible to please him because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who honestly seek him. 아멘. 이중부정이에요. Without faith. 믿음이 없다면 하나님을 기쁘시게 하는 것이 불가능하다. 이중부정은 강한 긍정이잖아요. 우리에게 믿음이 있다면 하나님을 기쁘시게 해줄 수 있는 것이에요. 하나님께 주신 그 믿음으로 말미암아 우리가 하나님께 감사를 드리고 있는 것이죠. 사실
우리에게 믿음이 없다면요, 우리가 이렇게 나와서 예배드리는 것이 무슨 의미가 있겠어요? 정해진 순서에 따라서 그냥 자리에 앉아 계시다가 돌아가시는 거지. 여러분, 우리에게 믿음이 없다면 우리가 함께 했던 이 커뮤니언, 성찬 예식이 무슨 의미가 있습니까? 빵도 뭐 많이 주는 것도 아니에요. 요만큼. 뭐 포도 주라고 그러더니 마셔보니 뭐 냄새도 안 나. 뭐 그냥 포도즙 주면서, 그것도 찔끔 주면서. 여러분, 믿음이 없다면 우리가 하는 성찬 예식이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 우리에게 믿음이 있기에 썰어놓은 빵과 담겨져 있는 포도주가, 이것이 예수님의 살과 피라고 하는 분명한 내적인 믿음을 가지고 나도 먹고 너도 먹고 우리가 함께 성찬에 의해 은혜에 함께 동참하며 성령 안에서 하나가 되었다고 하는 것을 믿음으로 주장하는 것이죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. 거꾸로 뒤집으면 믿음으로 우리는 충분히 하나님을 향하여서 감사함으로 하나님을 기쁘시게, 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 것입니다. 우리 유수를 위해서 쉬운 예를 하나 준비했어요. 그러면 이제 가을이 됐잖아요. Falling leaves. 이 조지 얼마나 멋있는지. 딴 데 가면 이런 거 없어요. 갈 때마다 그냥 멋있는 잎사귀들이 그냥 바람에 나서 쫙 떨어지는데, 여러분 그거 알아요? 가을이 됐기 때문에 낙엽이 떨어진다고 생각하죠? 제가 캘리포니아에 살았고 왔거든요. 캘리포니아에는 뭐 일교차가 있기는 좀 하지만 날씨가 거의 비슷해요. 가을이 돼도 여름처럼 더워요. 그런데도 10월, 11월이 되면 나무에서 잎이 떨어져요. 낙엽이 생긴다고요. 여러분, 나무의 입장에서 보면 가을이 됐기 때문에 자기의 잎을 떨어뜨리는 것이 아니고요, 나의 나무에서 잎사귀를 떨어뜨리니까 가을이 오게 된 것이에요. 다윗이라고 하는 킹 오브 이스라엘, 멋있는 이스라엘 왕이 뭐라고 고백하냐면, 비파와 수금아 깨어라, 내가 새벽을 깨우리로다. 여러분, 새벽이 됐기 때문에 우리가 잠에서 깨우는 겁니까? 내가 깼기 때문에 새벽이 온 것입니까? 주도적인 인생이라는 거예요. 주도적인 인생. 여러분, 우리가 볼 때는 움직이지 못하는 나무라 할지라도 나무는 그의 생명력을 주도적으로 살고 있는 것이에요. 겨울을 대비하기 위해서 주도적으로 가을에 낙엽을 떨어뜨리는 것이에요. 근데 이 나무를 잘 살펴보면 우리가 보이는 나무는 줄기와 그 가지와 잎사귀와 꽃과 열매로 이렇게 되어져 있는데, 눈에 보이지는 않지만 나무에게 영양분을 제공하고 나무가 쓰러지지 않도록 그 견고한 기반을 가질 수 있도록 해주는 나무의 뿌리, 나무의 근원, 나무의 루트, 이것이 얼마나 중요한지. 그래서 우리가 이 가을이 되어서 추수감사, 우리가 살아왔던 우리의 삶의 열매를 가지고 하나님께 감사드릴 때 나무에게 붙어있는 이 과실이, 그 열매가 감사라면 그 열매를 잘 맺을 수 있도록 잎사귀가 나고 꽃이 피고, 또 그 잎사귀와 꽃을 붙어있게 하는 가지와 그것을 붙어있게 하는 이 줄기가 예수님을 닮아가는 온유하고 겸손한 마음이라면 눈에 보이지 않아요. 겉으로는 드러나 있지 않습니다. 그러나 이 모든 것을 지탱하고 영향을 주고 있는 뿌리, 이 뿌리가 바로 하나님께서 우리에게 주신 믿음인 것이에요. 그래서 우리가 믿음으로 구원을 받아서 하나님의 은혜를 노래하며 살아가면서 또 믿음으로 우리의 살아가는 삶을 지탱해 가는 것이에요. 로마서 1장 17절 말씀해 보니까, 이거 한국말로 우리 한국어 어른들 먼저 읽을까요? 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서
믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. You see in English? 같이 읽자. 시작. For in the gospel righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Amen. A righteous that is by faith from first to last. 처음과 나중, 그 중간 다 믿음으로 살아야 되는 것이. 여러분, 우리가 우리의 공로로 구원받은 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 은혜, 그것을 믿음으로 구원받았습니다. 그래서 의인이 되었어요. 하나님이 우리를 의롭다 칭해 주셨습니다. 그러면 끝이 아니라 그렇게 의롭게 된 우리들이 first to last, 마지막 순간까지 뭘 갖고 살아야 된다고요? faith, 믿음으로 사는 것이. 왜냐하면 믿음이 우리의 삶의 근원이기 때문에 그렇습니다. 우리 인생의 뿌리가 되기 때문에 그 믿음으로 깊이 있게 뿌리를 내리고 터가 굳어져 가지고 안정적으로 우리의 줄기, 예수님을 닮아가려고 하는 온유한 마음, 겸손한 마음으로 우리의 삶을 아름답게 경영해 가면 그에 대한 자연스러운 열매로서 우리의 삶에 감사가 주렁주렁 맺히게 되는 것이지요. 어떤 사람들은 환경이 좋아야 감사할 수 있는 믿음의 수준이 된 사람이 있어요. 그것도 귀합니다. 감사할 상황이 되었는데도 그 감사를 자기 영광으로 취하고 하나님께 돌리지 않는 것, 이거 죄예요. 올 한 해 건강함으로 함께 해주신 하나님, 그래도 아침에 눈을 떠서 내 스스로 양치질하고 세수하고 추수감사 주일이라고 그래도 평소보다 깨끗한 옷 입고 교회에 올 수 있는 그 은혜를 주신 것에 감사해야지요. 그런데 더 위대하고 강한 믿음은 어떤 믿음이냐? 환경 따라 감사하는 것이 아니라 하나님이 주신 믿음 따라 감사하는 것이에요. 우리 중에 어떤 성도님들은 육신의 연약함 때문에 이 자리를 사모하지만 참여하지 못하는 성도들도 있어요. 우리는 아침에 일어나서 수도꼭지에 물을 틀면 물이 그냥 철철철철 나오지만 이 물을 빚기 위해서 반나절 혹은 한나절을 걸어가도 깨끗한 물을 얻지 못하는 사람들이 이 세상에 존재합니다. 비교해서 감사할 것은 아니지만 내가 지금 비교해서 감사하는 것이 어떤 사람에게는 그것을 누리기 위한 하나의 소망이 될 수 있고, 또 내가 더 좋은 조건의 사람과 비교해 보면 내가 갖고 있는 것이 참 초라하고 아무것도 아닌 것처럼 느낄 수 있어요. 여러분, 환경 따라 감사하는 것은 바람을 잡는 것입니다. 그러나 우리가 어떠한 환경 가운데 처했든지 하나님이 주신 믿음 따라 감사하면 우리가 어떤 순간 속에서도 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 것이죠. 오늘 말씀을 준비하다가 우리 교회 요 사람을 한번 딱 초청하면 얼마나 좋을까. 여러분, 닉 부이치치라고 들어봤어요? 유수들 닉 부이치치 한번 들어봤어요? 이분이 Life Without Limbs, 림이라고 하는 것이 사지를 얘기합니다. 팔다리가 없는 인생이라고 하는 NGO를 만들어가지고 그 대표로 지금 활동하면서, 왜냐하면 본인이 지금 태어날 때부터 양팔이 없어요. 발이 없어요. 엉덩이에 딱 붙어 있는 게 무슨 오리발처럼 생긴 이 발바닥 하나밖에 없어요. 그래가지고 어린 시절, 특별히 청소년기를 거치면서, 여러분, 사지가 멀쩡해도 주변 친구들하고 관계 맺기가 쉽지 않은데 이런 몸으로 어떻게 친구들하고 학창시절을 보냈겠어요. 개중에는 또 크리스천으로서 잘 도와주는 친구도 있겠지만 또 개중에는 더 짓궂게 또 막 왕따시키는 애들도 있을 거 아니에요.
근데 이 닉 부이치지가 믿음의 가정에서 자란 거예요. 그의 부모님들이 사지가 이런 상황 가운데서도 처음에는 얼마나 절망하고 낭망했겠어요. 그러나 이것을 믿음으로 받아들이고 그 상황 가운데 사랑으로 자녀를 양육해서 정말 비록 사지는 부족하지만 그 안에 있는 속사람, 그의 인격이 얼마나 건강하고 아름답게 자라가는지. 그래서 지금은요, 사지가 없는데도 사지가 멀쩡한 사람 앞에 나서서 강연을 하면서 한 번 살아간 인생 감사하면서 살아라 라고 오히려 강연을 하는 사람이 되었어요. 이 사람을 오늘 추수감사주일에 우리 교회에 모시면 얼마나 좋을까. 되어지는 여건과 환경이 안 되는 걸 불평하지 말고 준비한 동영상을 보시면서 닉 부이치치의 감사, 그 마음을 우리 마음 가운데 새겨보길 원합니다. 닉이 희망과 꿈을 말할 수 있는 이유는 바로 감사 때문입니다. Being thankful is so important. And you know, my mum would always say, be thankful, but it was hard. But one day I came home from school and I was teased the whole day. I had a very bad day. And I'm like, okay, Nick, you need to concentrate on something positive. You have no arms and no legs, but what do you have? What has God given you? And you know what? I came home and I looked myself in the mirror and I said, okay, Nick, you have no limbs, but you have beautiful eyes. And I know it sounds funny, but I realized, you know what? Not only is about a physical appearance, but it's the inside. That's the beauty. You know what I realized? When people weren't friends with me just because I have no arms, no legs, you know what the bottom line is? They're missing out on a great friendship. I mean, imagine all the kids at school who didn't want to be my friend. Now you know and I know that they missed out on a good friend. And that's why I tell you today that when you don't have friends, still you can be a friend for somebody else. Think of the positive. Think of the positive that you still have something to give. Even when you feel like, oh, I'm ugly and I wish I was smarter and I wish I got that job. Don't worry about wishing. Thank God for what He's given you. 남들보다 부족하기에 불행하다고요. 없는 것 대신에 가진 것 먼저 찾아보세요. 분명 감사할 것이 무궁무진할 것입니다. 네, 됐습니다. 감사합니다. 여러분, 영상 보시면서 저는 닉이야말로 나무와 같은 사람이라고 생각합니다. 주도적인 인생, 프로액티브, 능동적인 인생을 살아가는 거죠. 근데 아무래도 영상을 보니까 좀 현장감이 떨어지죠. 이러한 주도적인 인생을 살아가는 소중한 성도님들이 우리들 가운데서 많이 계십니다. 한 분 한 분 다 올 한 해 감사의 간증을 청해 듣고 싶은데 우리를 대표해서 김대웅 집사님, 우리 두원이 아빠가 나와서 감사 간증을 해주실 거예요. 여러분 아시는 대로 뜻하지 않은 사고가 있었는데 처음에 얼마나 원망을 많이 하셨겠어요? 오세요. 근데 그 원망을 딛고 하나님 앞에 감사함으로 살 수 있는 용기, 우리 집사님의 간증을 통해서 우리가 다시 한번 격려받으며 우리 마음을 새롭게 하길 원합니다. 저는 김대웅 집사입니다. 먼저 오늘 추수감사주일에 제가 이렇게 여러분 앞에 서서 감사의 간증을 드리게 된 것에 하나님과 성도 여러분께 진심으로 감사를 드립니다. 이미 많은 분들이 잘 알고 계신 것처럼 올 한 해 특별히 저에게 일어난 일들을 통해서 제 자신을 다시 돌아보게 하시고 하나님의 사랑과 또 하나님에 대한 감사를 추수감사절 간증을 통하여서 함께 나누고자 합니다. 또 이 자리를 빌어서 그동안 함께 걱정해 주시고 따뜻한 위로와 용기를 주시고 저를 위해서 기도해 주시고 또 많은 사랑과 관심으로 또 격려를 보내주신 모든 성도님들께 감사를 드립니다. 부족한 모습이지만 감사를 나누고자 하는 마음으로 기도하면서 이 자리에 서게 됐습니다. 출장을 마치고 퇴근하는 길에 285 고속도로 1차로에서 뒤 차량이 받치는 교통사고가 있었습니다. 911 신고를 받고 출동한 경찰관과 또 구급차의 도움으로 응급실로 실려가게 되었지만 양손과 팔에 전기에 감전된 것 같은 강하고 날카로운 통증은 계속되었습니다. 숟가락을 들 수조차 없이 힘이 없었고
옷깃만 스쳐도 아프고 또 바람만 스쳐 지나가도 시린 통증이 계속되었습니다. 사고 현장에서 토행되었던 차 안에 있는 물건은 도난당했고 차량은 고칠 수 없어서 폐차 처리되었으며 또 운전을 할 수 없으니 당연히 회사에서 일을 할 수가 없었습니다. 또 설상가상으로 또 상대방 보험사에서는 자기들의 잘못이 없다고 보상 처리를 해줄 수 없다고 버티고 있는 상황이 되었습니다. 사고 후 치료에도 불구하고 저리고 타는 듯한 통증, 또 전기 감정과 같은 갑작스러운 충격, 또 발과 등, 다리 등 온몸이 뻐근하면서 마비되는 것과 같은 증상이 있었고, MRI 검사를 통하여 목 디스크가 척수 신경을 누르고 있으니 시간이 지날수록 점점 신경과 근육 등이 약해지며 조금씩 마비가 진행될 수 있다고 했습니다. 갑작스럽게 닥친 교통사고로 인하여 발생한 모든 건강과 재정 문제 등으로 인하여 근심과 불안이 몰려왔고, 수술에 대한 부담과 가족과 미래에 대한 미안함과 걱정으로 마음이 불편하여 하나님을 찾지 않을 수 없었습니다. 시편 42편 11절 말씀에 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다. 수술 중이나 수술 받은 후에 더 안 좋은 결과가 나오지는 않을까 염려하는 마음도 생겼지만 또 때를 놓치면 안 될 것 같아서 의사를 믿고 또 하나님을 의뢰하며 수술을 받기로 하였습니다. 문제가 된 그 디스크를 제거하여 눌린 신경을 풀어주고 또 금속과 또 나사를 이용해서 목뼈를 지지해주는 수술이었습니다. 다행히 사고 처리가 끝나기 전에 또 증상이 심해지기 전에 발견하게 하시고 또 좋은 의사를 만나게 해주시고 또 수술이 잘 끝나게 하시고 잘 회복되고 있는 과정 중에 있음을 감사함을 드립니다. 이러한 모든 과정을 통하여서 믿음의 가정을 허락하시고 또 저를 위해서 기도하고 또 손과 발이 되어주며 고통을 함께하고 기쁨을 나눌 수 있는 사랑하는 아내와 자녀를 주심에 또 감사함을 드립니다. 마음은 불안하였지만 모든 주권은 하나님께 있으니 하나님을 신뢰하고 의뢰하고자 하는 마음으로 기도하게 되었습니다. 제가 모든 상황을 이해할 수는 없지만 가족과 많은 시간을 보낼 수 있게 하셨고 또 회사에서도 휴가 및 재정적인 배려를 받을 수 있게 된 것도 감사드립니다. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 이 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 또 베드로전서 말씀에 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 공고하심이니라. 이러한 말씀들을 붙잡고 또 기도하게 되었습니다. 무엇을 우리에게 주셔서 하는 단순한 감사를 넘어서 어려운 순간순간마다 신실하신 하나님으로 동일하신 하나님, 임마누엘 하나님으로 항상 함께 계신 하나님으로 인하여 감사를 드립니다. 하나님의 말씀이 살아계셔서 위로하셨고 또 평안하고 담대한 마음을 가질 수 있게 하셨음에 감사드립니다. 이런 상황들을 통해서 그리스도인들이 가져야 할 참된 믿음이 무엇인지 또 감사가 무엇인지 다른 사람의 아픔을 어떻게 나누어야 할지 조금 더 알게 된 것도 감사합니다. 우리와 함께 계셔서 때로는 아픔을 통해서 역사하시고 위로하시며 또 회복시키시며 또 주님을 경험할 수 있게 하신 것을 감사합니다. 예수님이 제자 도마에게 못 박힌 손에 못자국을 통하여 하나님의 사랑을 보여주시고 확신을 주신 것처럼 이제 저도 거울을 통해서 그 목에 생긴 수술 자국을 볼 때마다 하나님의 나를 향한 사랑의 흔적으로 알고 감사하며 살아가고자 합니다. 로마서 5장 3절 말씀으로 감사 간증을 마치겠습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니. 감사합니다. 저를 보면서 대부분의 사람이요 이해하지 못하는 하나님의 뜻에 맞닥뜨렸을 때 하는 첫 고백이
하나님 왜 접니까? Why me? 하고 물음표를 찍는 거예요. 저 사람 아니고 왜 저는 이렇게 힘들죠? 저 사람은 저렇게 잘 사는데 왜 저는 힘들죠? 근데 이 why me 동일한 고백인데 그 뒤에 물음표를 끊는 것이 아니라 proclamation, 느낌표를 찍을 수 있습니다. 하나님 어떻게 접니까? 어떻게 저 같은 사람에게 이런 은혜를 베푸십니까? 그 물음표가 느낌표가 되는 것이 바로 하나님이 주신 믿음인 것입니다. 말씀을 맺습니다. 지난 주일에도 함께 나눴는데요. 16세기 문호가인 아이작 왈튼이 이런 고백을 하였습니다. God has two dwellings, one in heaven and the other in a meek and thankful heart. 하나님은 두 개의 거처가 계신다. 하나님은 천국이요, 또 하나는 온유하고 겸손한 마음이다. 감사의 근원, 감사의 루트, 감사의 뿌리는 곳, 하나님이 주신 믿음이고, 그것이 우리의 삶 가운데 온유함으로 잘 자라서 우리의 삶의 열매로 감사함으로 하나님께 영광 돌릴 수 있는 것입니다. 사마리아인의 믿음을 보시고 칭찬하셨던 예수님의 격려를 우리 모두가 다 우리의 믿음으로 받아들여 우리의 인생의 여정 가운데 믿음의 여정으로 하나님 앞에 영광 돌리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 아멘. 기도하시죠.